ዛሬ ደግሞ የ11ኛ ክፍል ኢኮኖሚክስ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። እስካሁን ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የሌሎች ኮርሶችና ቀጣይ ክፍሎቻችሁ እንደዚህ ቀጣይ ክፍሎች ማየት ትችላላችሁ፣ መከታተል ትችላላችሁ። በዚህ ቪዲዮ የቻፕተር 1 የመጀመሪያውን ክፍል ላይ የምናየው ይሆናል ማለት ነው። እሺ ቻፕተር 1 the ordinal utility theory and preferences ከሚለው እንጀምራለን። Preference is simply the ability of the consumer to state or express choices given alternatives. ስለዚህ preference የምንለው ወይም ደግሞ መምረጥ የምንለው የኮንሱመሮች ability ሲሆን express የማድረግ ወይም state የማድረግ ability ሲሆን ከሚሰጡን አልተርኔቲቮች ወይም አማራጮች ውስጥ የመምረጥ ብቃት ነው ማለት ነው። If a consumer faces two consumption bundles, say X and Y, three things might happen. He or she may prefer X to Y, Y to X, or get same level of satisfaction from both X and Y. ስለዚህ ለምሳሌ ሁለት እቃዎች ለአንድ ሰው ቢቀርብላቸው ሶስት ነገሮች አፕል ሊሆን ይችላል። የመጀመሪያው Xን ከY ሊያስበልጥ ይችላል፣ ሁለተኛው Yን ከX ሊያስበልጥ ይችላል፣ ሶስተኛው ደግሞ ከሁለቱም ተመሳሳይ የሆነ እርካታ ሊያገኝ ይችላል ማለት ነው። The first case is where the consumer prefers X to Y and we can write it X is greater than Y. ስለዚህ Xን ከY የሚያስበልጥ ከሆነ ኖቴሽኑ እንደዚህ ተደርጎ ነው የሚጻፈው ማለት ነው። In the second case, the consumer prefers Y to X and hence we can write the choice as Y greater than X. Y ደግሞ ከX አስበልጦ የሚፈልግ ከሆነ Y is greater than X ብለን ኖቴሽኑን እንደዚህ እንጽፈዋለን ማለት ነው። Finally, when a consumer gets the same level of satisfaction from any two combinations of goods, we say that the consumer is indifferent between the two goods or is unable to make choice of one good over another. ከሁለቱም ተመሳሳይ የሆነ satisfaction የሚያገኝ ከሆነ ደግሞ that consumer is said to be indifferent ይባላል። indifferent ማለት ከሁለቱም መምረጥ የማይችል ከሆነ፣ ከሁለቱም መምረጥ የማይችለው ደግሞ ከሁለቱም ተመሳሳይ የሆነ satisfaction የሚያገኝ ከሆነ indifferent ነው ይባላል። ሲጻፍም እንደዚህ ተደርጎ ይጻፋል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ሆነ ማለት indifferent ሆነ ማለት ነው። When a consumer prefers a consumption bundle X to a bundle Y, it means that the X bundle gives the consumer higher utility than the Y bundle. ስለዚህ ምድራው assume እናደርገው የአንድ ኮንሱመር ከኤክስን ከዋይ የሚያስበልጥ ከሆነ ከዋይ የበለጠ ከኤክስ በንድል ዩቲሊቲ ያገኛል ወይም ደግሞ እርካታ ያገኛል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ ተደርጎ ሊታይ ይችላል። The ordinal utility approach argues that utility cannot be measured in cardinal numbers as suggested by the cardinalist approach. ስለዚህ ordinal utility approach ከካርዲናሊስቱ የሚለየው ምንድነው? ከካርዲናሊስቶች በቁጥር መግለጽ ይቻላል። 1 ዩቲል 2 ዩቲል እየተባለ ኦርዲናል ዩቲሊቲ አፕሮች ግን ራንክ ነው መደረግ የሚችሉት። ስለዚህ አይዲያቸው ኮምፕሊትሊ የተለያየ ነው፣ ኦፖዚት ነው ማለት ነው። ስለዚህ the consumer is expected to rank different consumption bundles according to his or her preferences. ስለዚህ ራንክ ነው የሚደረግ በኦርዲናል ዩቲሊቲ አፕሮች ማለት ነው። ስለዚህ the ordinal utility concept is based on the fact that it may not be possible for consumers to express the utility of various commodities that they consume in absolute terms. ስለዚህ በአብሶሉት ተርሞች መገለጽ አይችሉም ብሎ ያምናሉ ካርዲናል ዩቲሊቲ ኦርዲናል ዩቲሊቲ ኮንሰፕቶች ማለት ነው። ምክንያቱም ካርዲናሎች 1 ዩቲል 2 ዩቲል 3 ዩቲል እያሉ ስለሚገልጹት ማለት ነው። ስለዚህ ራንክ የሚደረጉት ወይም ደግሞ ይህን ሪሌቲቭ ተርምስ የሚያነጻጽር ወይም ደግሞ ራንክ ማድረግ ሲመጣ ደግሞ ኦርዲናል ዩቲሊቲ አፕሮች ናቸው ያንን ሐሳብ ያመጡት ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛ፣ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ እያለው ራንክ ያደርጉታል ማለት ነው። The utility approach is based on some assumptions. We use indifference curves to show satisfaction levels of consumers. ስለዚህ አንዳንድ አሳምፕሽኖች አሉት። ከዚህ ጋር በጣም የምንጠቀመው ኢንዲፈረንስ ከርቭ እና በጀት ላይን ነው የሚሆነው። እሱን ወደታችን የምናየው ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ አሳምፕሽኖችን ስናይ የመጀመሪያው ኮንሱመርስ አር ራሽናል ብለው ያስባሉ። ይሄ ማለት ነው the goal of the consumer is maximization of their satisfaction or utility given their limited income or market prices. ስለዚህ የኮንሱመሮች ጎል ምንድነው? ዩቲሊቲያቸው ነው የሚያገኙትን እርካታ ማክሲማይዝ ማድረግ ነው ማለት ነው። given their limited income ባላቸው ገቢም ቢሆን ያንን ተጠቅመው እርካታቸውን ማክሲማይዝ ማድረግ ያደርጋሉ የሚለው it shows that they are rational ማለት ነው። ራሽናል ናቸው የሚለውን ያሳየናል። ሁለተኛው ኦርዲናል ሜዠርመንት ኦፍ ዩቲሊቲ ነው። ቅድም እንዳልኳችሁ ራንክ ይደረጋል እንጂ ኦብጀክቲቭ የሆነ ሜዠርመንት አይደለም። ኢትስ ሳብጀክቲቭ እና ራንኪንግ ወይም ደግሞ ሪሌቲቭ ነው ማለት ነው።
ስለዚህ ዩቲሊቲ is not absolutely ወይም ደግሞ cardinally measurable ሊሆን አይችልም። this is because consumers are required only to order or rank their preference for various bundles of commodities ስለዚህ ራንክ ነው የሚያደርጓቸው ማለት ነው። ሁለተኛው ነው። ሶስተኛው diminishing marginal rate of substitution ይሄ ምንድነው? the marginal rate of substitution is the rate at which a consumer is willing to substitute one commodity for another commodity without affecting the total satisfaction of the consumer ስለዚህ ይሄኛው ምንድነው? marginal rate of substitution የምንለው ሬት ነው። አንዱን ኮሞዲቲ ብዛት እየቀነሰን የሌላኛውን እየጨመረን ግን ስቲል ተመሳሳይ እርካታ ከሁለቱም በንድል ኦፍ ኮሞዲቲስ የምናገኝበት ያ ምን ይገልጽልናል? ማርጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቱሽንን ይገልጽልናል ማለት ነው። ስለዚህ ማርጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቱሽን ኢዝ ስሎፕ ኦፍ ኢንዲፈረንስ ከርቭ። ስለዚህ የኢንዲፈረንስ ከርቡ ስሎፕ ማርጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቱሽን ነው የሚሆነው። ግራፉ ጋር እናየዋለን በደንብ። አራተኛው ኮምፕሊት ኦርደሪንግ ነው። all possible combinations of goods can be ordered into preferred, indifferent or inferior combinations when compared to a given combination of goods ስለዚህ ኦርደር መደረግ ይችላሉ ማለት ነው። በስርዓት ራንክ መደረግ ይችላሉ። ያ ማለት ኢንዲፈረንት አይደሉም ማለት ነው። ከሁለቱ ተመሳሳይ የሆነ እርካታ ሊያገኙ አይችሉም። ስለዚህ በደንብ መደርደር ይችላሉ ማለት ነው። the total utility of a consumer depends on the quantities of the commodities consumed ስለዚህ ይሄ ኖቴሽን ማለት ነው the total utility is a function of the first commodity, the second commodity and the third commodity ማለት ነው። ስለዚህ ከነዚህ የሚያገኘው ፋንክሽን ውጤት ነው ያንን ዩቲሊቲ የሚሰጠው ማለት ነው። እሺ preferences are transitive or consistent ያ ማለት ነው it is transitive in a sense that if a consumer prefers market basket X to market basket Y and preferences Y to Z then he or she must also prefer X to Z ማለት ነው። ስለዚህ Xን ከY ካስበለጠ እና ደግሞ Yን ደግሞ ከዚህ ካስበለጠ Xን ከዚህ ያስበልጣል ማለት ነው። ስለዚህ it's transitive ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንም አይነት እንትን ሊያመጣ አይችልም ማለት ነው። ቬግነስ አይኖረውም ላይን አለው ማለት ነው። Xን ከY ካስበለጠ እና ደግሞ Yን ከZ ካስበለጠ Xን ከZ ያስበልጣል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ፕሮፐርቲ ትራንዚቲቭ ይባላል ማለት ነው። አምስተኛው consistency of preference ነው። ያ ማለት implies that if a market basket X is preferred to market basket Y ያ ማለት Xን ከY የሚያስበልጥ ከሆነ then Y cannot be preferred to X at another time ስለዚህ በየትኛውም ሳይድ ያን ሰው እየተመላለሳችሁ ብትጠይቁት ሐሳቡን ሊቀይር አይችልም። ምን ጊዜም Xን ከY ማስበለጥ አለበት። ስለዚህ ያ ኮንሲስተንሲ ይባላል። ኮንሲስተንት ማለት የማይቀየር ማለት ነው። በታይም በሄደ ቁጥር ሊቀየር የማይችል። ሌላኛው ሊሚትድ መኒ ኢንካም ነው። እቺ ኤም ብለን የምንገልጻት ናት። በሌላም ሳይድ ልትገለጽ ይችላል። ስለዚህ ያንድ ሰው ኢንካም ጊቨን ዴር ኢንካም ስለሆነ ፕሪፈረንሳቸው ሊቀየር የሚችል ያ ኮንስታንት ነው ብለን ወይም ደግሞ ሊሚትድ ነው ብለን እናስባለን። ስለዚህ the consumer is confronted with limited money income so that optimization is mandatory ስለዚህ ኦፕቲማይዜሽን የሚለው ሐሳብ ራሱ የሚመጣው ወይም ደግሞ ማክሲማይዜሽን የሚለው ሐሳብ የሚመጣው ያ ኮንሱመር ተጠቃሚ ሊሚትድ የሆነ ገንዘብ አለው ከሚለው አመለካከት ስለሆነ ይሄ በደንብ የሚሰራ አሳምፕሽን ነው፣ መስራት ያለበት አሳምፕሽን ነው ማለት ነው። እሺ ነን citation assumption ይሄ ደግሞ ምንድነው? consumers always prefer more of the good to less and they are never satisfied or satiated ይሄ ማለት ነው በደንብ ኮንሱመሮቹ በደንብ ያንደን ዕቃ በደንብ ይፈልጋሉ ማለት ነው። ያ ማለት more is better በሚለው ያስባሉ ማለት ነው። ስለዚህ ምን ጊዜም ትልቅ ብዛት ያለው ነገር ይፈልጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ satisfied ሊሆን አይችሉም፣ መቼም ቢሆን ሊራኩ አይችሉም ማለት ነው። ገንዘቡ ኢንካም ውስጥ ካላቸው ድረስ አንድ ዕቃ ይገዛሉ በደንብ ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ if they are confronted with any consumption of bundles A and B A is preferred to B if A contains at least more of one commodity ስለዚህ A በደንብ የሚበዛ ከሆነ ከB ይመርጡታል ማለት ነው። ስለዚህ ብዛት ስለዚህ ነን ሳይቴሽን ማለት ሊራኩ አይችሉም ማለት ነው። አንድ ወይ ሁለት ገዝተው ይረካሉ ማለት አይደለም። ስለዚህ given their limited money income በብዛትም በዩቲሊቲ ማክሲማይዝ ያደርጋሉ በደንብ ማለት ነው። ስለዚህ ያ የመጨረሻው አሳምፕሽን ይመስለኛል። some of the above listed assumptions are easy to understand and conceive while others need further elaboration ስለዚህ አንዳንዶቹ ቀላል አሳምፕሽኖች ናቸው፣ አንዳንዶቹ ትንሽ ከበድ ይላሉ። rationality of agents is such a key assumption in consumer utility maximization process ስለዚህ rationality ማለት ቅድም እንዳልኳችሁ ዩቲሊቲያቸውን
ማክሲማይዝ የማድረግ ፍላጎት አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ we assume that consumers always aim for the best possible combination of the goods they buy that gives them the maximum possible satisfaction. ስለዚህ በደንብ ሳቲስፋክሽን የሚሰጣቸውን እቃ ይገዛሉ ማለት ነው። ስለዚህ አንዳንድ ሌሎች አሳምፕሽኖችንም ያየን እንሄዳለን። ሌላኛው ፖይንት ኢንዲፈረንስ ከርቭ፣ ቅድም ኢንዲፈረንስ ከርቭ ብለን የገለጽ ነው ሴት አለ ከዛ ማፕ አለ። ስለዚህ እሱን የምናይ ይሆናል። the ordinal utility approach is based on two very important tools or instruments። ስለዚህ ሁለት ቱሎች እና ኢንስትሩመንቶች አሉት ኦርዲናል ዩቲሊቲ አፕሮች ማለት ነው። የመጀመሪያው ኢንዲፈረንስ ከርቭ ነው። የመጀመሪያው ኢንዲፈረንስ ከርቭ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ቅድም እንዳልኳችሁ በጀት ላይን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱ በደንብ ኦርዲናል ዩቲሊቲ አፕሮችን የሚገልጹልን ኢንስትሩመንቶች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱንም እናያለን። የመጀመሪያው ኢንዲፈረንስ ከርቭ የምንለው is a concept used to represent an ordinal measure of the tastes and preferences of the consumer። ስለዚህ የምንለካበት ነው ፍላጎቱን የትኛውን ይመርጣል አንድ ከስተመር ከኤክስ እና ከዋይ የትኛውን የበለጠ ይመርጣል የሚለውን የምንለካበት ኢንስትሩመንት ነው ማለት ነው። since it uses indifference curves to study the consumer's behavior, the ordinal utility theory is known as indifference curve analysis። ስለዚህ በምርጫ ኦር በጥያቄ ከመጣ ኢንዲፈረንስ ከርቭ አናሊሲስ የሚጠቀመው ኦርዲናል ዩቲሊቲ ነው። ኦርዲናል ዩቲሊቲ ቲዮሪ ነው እንጂ ካርዲናል ዩቲሊቲ ቲዮሪ አይደለም። ምክንያቱም ኢንዲፈረንስ ከርቭ የሚገልጸው ፕሪፈረንስን ነው። ፕሪፈረንስ ደግሞ ኦርዲናሊ ሜዠርድ ነው እንጂ ካርዲናሊ አይደለም ራንክ የሚደረግ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ኢንዲፈረንስ ከርቭ አናላይሲስ የኦርዲናል ዩቲሊቲ ቲዮሪ ሌላኛው ስም ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄም ትይዛላችሁ። there are three interrelated terminologies that are linked with the concept of indifference። የመጀመሪያው the indifference schedule ከርቭ እና ሁለተኛው ሶስተኛው ደግሞ ማፕ ነው። ስለዚህ ስኬጁል ማለት ሰንጠረዥ፣ ከርቭ ማለት ግራፍ ማለት ነው። ማፕ ደግሞ የተለያዩ ከርቦች አብሮ ሲሆኑ ማፕ ይሆናሉ ማለት ነው። የመጀመሪያው ስኬጁል ወይም ሴት የምንለው ይሄ is a tabular representation of various combinations of goods from which the consumer derives the same level of utility። ስለዚህ በሰንጠረዥ ታብላር ፎርም የሚገለጽ ነው። it's a combination of goods for which the consumer is indifferent preferring none of the consumption bundles። ስለዚህ ኢንዲፈረንት ነው ተመሳሳይ ዩቲሊቲ ወይም ሳቲስፋክሽን የሚያገኝባቸው የሁለት ፕሮዳክቶች ቅልቅል ከላይና ከታች ሲጻፍ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንትን የሚሆነው ታቡላር ሪፕሬዘንቴሽን ወይም ደግሞ ኢንዲፈረንስ ሴት ወይም ስኬጁል የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ቴብል አለው ከዚህ ጋር የተገለጸ below is a typical indifference schedule that a consumer faces when comparing two goods። ሁለት ጉዶችን ኮምፔር ሲያደርግ የሚቀመጠው ነው ማለት ነው። ስለዚህ the numbers are hypothetical ones እንደ ምሳሌ ናቸው ሪል አይደሉም። which are used to generate the standard shape of the IC። ስለዚህ እነዛ ቁጥሮች ግራፍ ላይ ሲሳሉ ነው የአይሲን ግራፍ የሚሰጡ ማለት ነው። ስለዚህ under ordinal utility theory we don't measure utility in cardinal measures። ቅድም እንዳልኳችሁ በካርዲናል ሜዠር ሊደረግ አይችልም one util two util እየተባለ። ስለዚህ we use numbers to get familiar with the shape of the indifference curve in this approach። ሼፑን የኢንዲፈረንስ ከርቭን ሼፕ ለማወቅ ነው እንጂ ሪል ነምበር አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ once we have done that we don't rely on cardinal numbers እንዳልኳችሁ ሴንሱን ለማወቅ ነው። the consumer face four different possible ways A to D of combining his or her consumption of two goods leading to the same level of satisfaction. all the four combinations of the two goods X and Y give the consumer equal level of utility። ስለዚህ ከA እስከ D ድረስ 1 2 3 4 5 6 7 8 እነዚህ ቁጥሮች ምንድን ነው የሚያሳዩን? እነዚህ ኦሬንጅ ለምሳሌ በጨመረ ቁጥር ባናና እየቀነሰ ነው የሚሄድ እንደምታዩት። ስለዚህ አንድ ኦሬንጅ እና 23 ባናና የሚሰጠው ሳቲስፋክሽን እና 5 ኦሬንጅ እና 9 ባናና የሚሰጠው ሳቲስፋክሽን ለአንድ ሰው ተመሳሳይ ነው ወይም ኮንሲስተንት ነው ብለን እናምናለን ማለት ነው። ስለዚህ that's the idea of indifference curve። ተመሳሳይ ሳቲስፋክሽን የሚሰጡ ሁለት በንድል ኦፍ ኮሞዲቲስ ክምችት ነው ማለት ነው። የአይሲ ከርቭን ድራው እንድናደርግ የሚረዳል ማለት ነው። ስለዚህ ኢንዲፈረንስ ከርቭ ድራይቭ የሚደረገው እዚህ ሰንጠረዥ ነው እዚህ ሴት ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ an indifference curve is a line that shows various combination of two goods that provide the consumer with the same level of utility or satisfaction። ተመሳሳይ ዩቲሊቲ ተመሳሳይ ሳቲስፋክሽን የሚሰጣን ሁለት እንትን ነው ጥንዶች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዛ ይሰጡናል። ከዛ is the locus of points combination። locus of points ማለት ፖይንቶቹን ስናነካካቸው እነዚህን ግራፍ ጋር ስለን ፖይንቶቹን ስንስላቸው የሚሰጠን መስመር ነው ማለት ነው። which yield the same utility ወይም same level of satisfaction የሚሰጠን ከሆነ so that the consumer is indifferent between the combinations። indifferent between the combinations ነው በኦሬንጅ እና በባናና ሳይሆን በኮምቢኔሽኑ ግን indifferent ነው። አንድ እንደዚህ አንድ 23 ቢኖረውም 3 15 ቢኖረውም
ለሱ ግድ አይሰጠውም ተመሳሳይ ዩቲሊቲ ስለሚሰጠው ማለት ነው። ስለዚህ it's indifference curve is isoutility curve ይባላል። if you draw ስለዚህ ያንን ተጠቅመን ቁጥሮችን ተጠቅመን ግራፍ ስንስል እንደዚህ አይነት ይሰጠናል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ግራፍ ይሰጠናል። ይሄ indifference curve ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ when a consumer moves on the same indifference curve ከA B እዚህ ጋር እንደምታዩት ከA እስከ B ከዛ እስከ C እስከ D ሙቭ ሲያደርግ አንድ ኢንዲፈረንስ ከርቭ ላይ ተመሳሳይ የሆነ ሳቲስፋክሽን ላይ ነው ስቴይ እያደረገ ያለ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት 23 ባናና ካለው ሙዝ ካለው እና አንድ ማንጎ ካለው አንድ ኦሬንጅ ካለው ብርቱካን ካለው አንድ ኦሬንጅን ወደ 5 ኦሬንጅ ሙቭ ለማድረግ 23 ያለውን ባናና ወደ 9 ጊቭ አፕ ማድረግ አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ያንዱን ቁጥር ለመጨመር እዚህ ጋር እንደምታዩት ያንዱን ቁጥር እየጨመሩ ለመሄድ የባናናውን ቁጥር እየቀነሰ መሄድ አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ጊቭ አፕ መደረግ አለበት ማለት ነው። ስለዚህ any moment when the eye shows that the consumer's willingness to substitute willingness ፍቃደኝነት ነው substitute መተካት አንዱን ጉድ for another የመተካት willingness ወይም ደግሞ ፈቃድ የሚያሳየን ነው without affecting the overall satisfaction ወይም ደግሞ overall utility affect ሲያደርግ የመቀነስ ፍላጎት የሚያሳየን ከርቭ ነው ኢንዲፈረንስ ከርቭ ማለት ነው። ኢንዲፈረንስ ማፕ ከሆነ ደግሞ የተለያዩ ኢንዲፈረንስ ከርቮች ባንድ ላይ ሲያዙ ኢንዲፈረንት ማፕን ይሰጡናል ማለት ነው። ስለዚህ የተለያዩ ሰዎች ሊሆን ይችላሉ ለምሳሌ ስለዚህ እነዚህ እንደዛ ይሰጡናል። if you compare the comparisons point R and S R እና S ለምሳሌ compare ስናደርግ we see that the consumption basket S contains more of both goods A and B ስለዚህ S ከR combination of A and B የበለጠ ይዟል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት B2 ከB1 ይበልጣል A2 ከA1 ይበልጣል ማለት ነው። ስለዚህ since more is preferred to less by assumption ስለዚህ ቅድም ካየነው assumption ላይ more is better ብለናል አይደል? ስለዚህ more is preferred than less ብለን ስላሰብን the total satisfaction that obtained from S must exceed the total satisfaction from combination R ስለዚህ S ጋር የምናገኘው ከR ከምናገኘው ይበልጣል ማለት ነው። ስለዚህ hence አሁን እዚህ ፖይንቱ ምንድነው ዋናው the consumer must prefer S to R therefore points on the upper indifference curves represent higher utility ስለዚህ እዚህ ጋር ዋና ድራይቭ የምናደርገው ቁም ነገር ምንድነው በላይኛው ሳይድ ያሉት እንደምታዩት the right hand ወይም the upper side of the curves are drive better utility than the lower ones ማለት ነው። ስለዚህ በላይኛው ሳይድ ያሉት ኢንዲፈረንስ ከርቮች በታችኛው ካሉት የበለጠ ዩቲሊቲ እናገኝባቸዋለን። ለምን they have more of the bundle of commodities ማለት ነው። ስለዚህ ከነዚህ ከታች ካሉት የበለጠ bundle of commodities ስለሚኖራቸው pair of commodities ስለሚኖራቸው ስለዚህ IC2 is more preferable than IC1 I3 is more preferable than both IC2 and IC1 ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ላይ የሚሄዱት ኢንዲፈረንስ ከርቮች are more preferable ማለት ነው። ፕሮፐርቲ ኢንዲፈረንስ ከርቭ ፕሮፐርቲ አላቸው። እነዚህም በደንብ ትይዛላችሁ ብዙ ጊዜም ፈተና ጋር ይመጣሉ። ዘርዝሩ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ በምርጫ ስለዚህ እነዚህ ምንድናቸው የመጀመሪያው ኢንዲፈረንስ ከርቭስ are ኔጌቲቭ ስሎፕስ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኔጌቲቭ ስሎፕ ነው ያላቸው ወይም ደግሞ they are downward sloping ወደ ታች ነው የሚሄዱ። ይሄ የሚያሳያችሁ ምንድነው willingness to substitute ቅድም እንዳልኳችሁ አንዱ ሲቀንስ አንዱ እየጨመረ ለመሄድ ማለት ነው። ስለዚህ downward sloping ናቸው። ኢንዲፈረንስ ከርቭስ are negatively sloped ናቸው because the consumption of level of one commodity can be increased only by reducing the consumption level of another commodity for a moment along indifference curve ስለዚህ አንዱን ለመጨመር አንዱ reduce ማድረግ አለብን ማለት ነው። This means that if a quantity of one commodity increases with the quantity of another remaining constant the total utility of the consumer increases ስለዚህ ለምሳሌ አንዱን ቁጥር ጨምረን አንዱን ኮንስታንት ብናደርገው ቶታል ዩቲሊቲያችን ይጨምራል። On the other hand if the quantity of a commodity decreases and the quantity of another remaining constant አንዱ ኮንስታንት ያለ አንዱን ከቀነሰ ነው ደግሞ ቶታል ዩቲሊቲ ይቀንሳል። ነገር ግን ተመሳሳይ የሆነ ዩቲሊቲ መኖር ስላለበት አንዱ ሲጨምር አንዱ ይቀንሳል። ስለዚህ to keep the utility constant አንዱ ሲጨምር አንዱ መቀነስ አለበት። ስለዚህ ያ ዳውንዋርድ ወይም ደግሞ ኔጌቲቭሊ ስሎፒንግ እንዲሆን አድርጎታል ግራፉ ማለት ነው። ሁለተኛ ኢንዲፈረንስ ከርቭስ do not intersect each other ሊቆራረጡ አይችሉም። ሁለት ኢንዲፈረንስ ከርቭስ ማለት ነው። if they do intersect the point of their intersection would mean two different levels of satisfaction from a single combination of goods which is impossible ከተቆራረጡ የሚፈጠረው ችግር ምንድነው ለምሳሌ እዚህ ጋር ክሮስ ተደራርገዋል። ስለዚህ ተመሳሳይ
የሌቭል ኦፍ ባናና ላይ ሌቭል ኦፍ ባናና የተለያየ ኦሬንጅ ድራይቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው እንደምታዩት። ነገር ግን ያ ስህተት ነው። ምክንያቱም ከአንዱ ቦታ ላይ አንዱ ይበልጣል፣ ከአንዱ ቦታ ላይ አንዱ ያንሳል ማለት ነው። ስለዚህ ያ አጠቃላይ የአሳምፕሽኑን እንዲሆን ያደርገዋል፣ እንዲፋለስ ያደርገዋል። ስለዚህ ያ መሆን የለበትም ማለት ነው። ስለዚህ when ICC intersect the transitivity rule is violated, the transitivity rule violate ይደረጋል ማለት ነው። ኤክስን ፕሪፈር ካደረግን ዋይን ከዚህ ደግሞ ፕሪፈር ካደረግን ኤክስን ከዚህ ፕሪፈር እናደርጋለን የሚለውን ትራንዚቲቪቲ ሩል ያፈርሰዋል ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ኮምቢኔሽን ኦፍ ኢ ኤንድ ሲ አር ኦን ዘ ኢንዲፈረንስ ከርቭ ዋን አይሲ ዋን ላይ እንደምታዩት ኢ እና ሲ ለምሳሌ እንትን ናቸው ማለት ኮምቢኔሽን ናቸው። ኤንድ ሂንስ መስት ሊድ ዘ ሴም ዩቲሊቲ ተመሳሳይ ዩቲሊቲ ደግሞ ሊድ ማድረግ አለባቸው። ዘ ትራንሲቲቪቲ ሩል ሚንስ ዛት ዘ ኮንሱመር ሹድ ቢ ኢንዲፈረንት ቢትዊን ኮምቢኔሽን ኦፍ ሲዲ ከሲዲ ደግሞ ኢንዲፈረንት ናቸው ለሲዲ ማለት ነው። which is not true መሆን አይችልም። ምክንያቱም እዚህ ጋር እንደምታዩት ሲ እና ዲ ተመሳሳይ ቦታ ላይ ስላላደረጉ ማለት ነው። ስለዚህ the consumers prefers D to C as it contains at least more of the x good relatives to x ከዚህ ጋር እንደምታዩት ከx1 እና ከx2 እና ከx1 ልዩነት ስላለ በዲ እና በሲ መሃል ልዩነት አለ ማለት ነው። ስለዚህ ያ የትራንዚቲቪቲ ሩልን ቫዮሌት ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ኢንተርሴክት ማድረግ አይችሉም። ኢንዲፈረንስ ካርቦች እንደዚህ ብለው ለምሳሌ በዚህኛው ሳይድ ማለፍ ይችላሉ፣ በታችም ሳይድ መግባት ይችላሉ። ኢንተርሴክት ግን ማድረግ አይችሉም። ምክንያቱም የትራንዚቲቪቲ ቲዮሪን የሚቃወም ስለሆነ ማለት ነው። ምክንያቱም እዚህ ጋር ኢን ከሲ እናስበልጣለን፣ ከዛ ሲን ግን ነገር ግን ዲን ከሲ ነው የምናስበልጠው። ስለዚህ ይሄ ሙሉ የትራንዚቲቪቲ ቲዮሪን ቫዮሌት ያደርግብናል ማለት ነው። ስለዚህ ኢንተርሴክት ማድረግ አይችሉም። ሁለተኛ ፕሮፐርቲ ነው። ሶስተኛ የሃየር ኢንዲፈረንስ ካርቭ ኢዝ ኦልዌይስ ፕሪፈር ቱ ሎወር ዋን። ይሄ ደግሞ በላይኛው ሳይድ ቅድም እንዳልኳችሁ በላይኛው ሳይድ ያለ ከርቭ ምንጊዜም በታችኛው ሳይድ ካርቭ ከርቭ ኢዝ ፕሪፈርድ ዋን ነው። ምክንያቱም ሃየር ሌቭል ኦፍ ኮሞዲቲ ስለሚይዝ ማለት ነው። በአንድ በንድል ውስጥ ሃየር ሌቭል ኦፍ ወይም ደግሞ ሞር አማውንት ኦፍ ኮሞዲቲ ስለሚይዝ ማለት ነው። the further away from the origin an indifferent curve lies the higher the level of utility denotes። ስለዚህ ከፍተኛ የሆነ ዩቲሊቲ ዲኖት ስለሚያደርግ በላይ ሳይድ ያሉት ፕሪፈረብል ናቸው ማለት ነው። አራተኛ ኢንዲፈረንስ ከርቭስ አር ኮንቬክስ ቱ ኦሪጂን። ኮንቬክስ ቱ ኦሪጂን ማለት እንደዚህ ናቸው። ኦሪጂኑ ይሄ ቢሆን ይሄ በሚረር ፊዚክስ ላይ ምናምን ላይ እንደተማር ነው ኮንቬክስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ከዚህ ወደዚህ የሚመጣ ከሆነ ኮንኬቭ እንለዋለን። ከታች ወደዚህ የኤክስ እና የዋይውን እንደዚህ ወረታችሁ ነው የሚያልፈው ከሆነ ኮንቬክስ እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ they are convex to the origin is their አራተኛ ፕሮፐርቲ ማለት ነው። this implies that the slope of indifference curve decreases in absolute terms as we move along the curve from the left downwards to the right። ስለዚህ ይሄ ምንድነው የሚያሳየን? this implies that the slope of indifference curve ስሎፑ እየቀነሰ ነው የሚሄድ ከላይ ጀምረን ወረታች ስንሄድ ማለት ነው። ምክንያቱም ስሎፑ ወረታች ስንሄድ እየቀነሰ ነው የሚሄድ in absolute terms ነው። ግን as we move along the curve from the left to downwards to the right ማለት ነው። ስለዚህ ስሎፕ ከላይ ወረታች እየቀነሰ ነገር ነው የሚሄድ። ምክንያቱም ስሎፕ ማለት ለምሳሌ ለዋይ ወይም ቀጥላ ለመስመር የሚቀርብ ስሎፕ ምንጊዜም ከፍተኛ የሆነ ቁጥር ነው የሚኖር። ከዛ ወደ ሆሪዞንታል እየተኛ የሚሄድ ከሆነ ደግሞ ስሎፑ እየቀነሰ ነው የሚሄድ። አብሶሉት ተርምስ ማለት አብሶሉት ቫልዩ ውስጥ ነው። ምክንያቱም ኔጌቲቭ ስለሆነ ማለት ነው። ግን ኔጌቲቭ ከፖዚቲቭ ስለሚበልጥ ከዚህ ያለው ከዚህ ይበልጣል እንችላለን። ግን አብሶሉት ተርምስ ኔጌቲቭን ካጠፋ ነው ከዚህ ያለው ስሎፕ ከዚህኛው ይበልጣል ማለት ነው። ስለዚህ ስሎፑ እየቀነሰ ይሄዳል። ያ ደግሞ ኮንቬክስ ቱ ኦሪጂን የሚለውን ማሳያ ይሆነናል ማለት ነው። ስለዚህ the marginal rate of substitution ደግሞ ሌላኛው ርዕሳችን ነው። እሱን ስናይ marginal rate of substitution of x for y is defined as the number of units of commodity y that must be given up in exchange for extra units of the commodity x so that the consumer maintains the same level of satisfaction. marginal rate of substitution የምንለው ምን ያህል yን ጊቭ አፕ ማድረግ አለብን መተው አለብን ምን ያህል xን ለመቀበል ወይም ደግሞ ለመግዛት። ስለዚህ ምን ያህል yን መተው አለብን ምን ያህል xን ለመግዛት የሚለው ቁጥር ያ marginal rate of substitution እንለዋለን ማለት ነው። to remain the same level of satisfaction
ሴምሊ ሳቲስፋይድ ሆናችሁ ቤታችሁ የምትገቡት ምን ያህል ዋይን ትታችሁ ምን ያህል ኤክስን ይዛችሁ ስትገቡ ነው የሚለውን የሚያሳይል ነው ማለት ነው። ስለዚህ this is the rate at which one commodity can be substituted for another while keeping the level of satisfaction the same. When a consumer continues to substitute X from Y, the rate goes on decreasing as the two goods are assumed to be imperfect substitutes in the standard case. ነገር ግን ሰብስቲቱሽኑ በደንብ እየጨመረ በሄደ ቁጥር ሬቱ እየቀነሰ ይሄዳል ማለት ነው። ምክንያቱም ኦልሞስት የመጀመሪያው ማርጂናል ዩቲሊቲ ላይ እንደምናየው ሃየር ነምበር የሚሆነው የመጀመሪያው ማርጂናል ዩቲሊቲ የመጀመሪያው ኳንቲቲ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ የበለጠ እንትን እያለ ነው በሄድን ቁጥር ግን ማርጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቱሽን ከዚህ ያለው ማርጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቱሽን ከታች ካለው ይበልጣል ማለት ነው። ስለዚህ ማርጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቱሽን እየቀነሰ ስለሚሄድ ማለት ነው። ፎርሙላው ይሄ ነው የሚሆነው number of units of y given up divided by number of units of x gained ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ the marginal rate of substitution xy is a standard notation which shows how we want to increase consumption of the first commodity x by sacrificing the second commodity. If we write MRS xy, it means that we want to know how much of x good that the consumer is willing to give up getting one more unit of y. ስለዚህ ምን ያህል ዋይን ይፈልጋል ምን ያህል ኤክስን ጊቨን አፕ ያደርጋል የሚለውን ቁጥር የሚያሳይልን ነው። ኔጌቲቭ ነምበር ነው። ኢትስ ኔጌቲቭ ኦፍ ዘ ስሎፕ ኦፍ ዘ ኢንዲፈረንስ። ኢትስ ኔጌቲቭ ኦፍ ማለት ስሎፕ ኦልሬዲ ኔጌቲቭ ስለሆነ በኔጌቲቭ ስናባዘው ፖዚቲቭ ነው። ስለዚህ ኤምአርኤስ ፖዚቲቭ ቁጥር ነው የሚሆን ስሎፕ ኦልሬዲ ኔጌቲቭ ስለሆነ ማለት ነው። ወይም ደግሞ አብሶሉት ቫልዩ ብላችሁ መያዝ ትችላላችሁ። ከርቭ አት ኤኒ ፖይንት ፎር ዘ any two commodities such as x and y and is given by the slope of the tangent line at that point. ወይም ደግሞ ታንጀንት ላይኑን ካልኩሌት በማድረግ ማግኘት ትችላላችሁ። ያ ማለት ለምሳሌ x ጋር ያለውን ለማግኘት x1 ለምሳሌ d ጋር ያለውን ለማግኘት x2 minus x1 divided by እዚህ ጋር ተመሳሳይ ነበር ስለሆነ 0 ነው የሚመጣው። በእርግጥ ግን እንደዛ ካልኩሌት ማድረግ ካልፈለጋችሁ ደግሞ በታንጀንት ላይን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ታንጀንት ላይን ማለት እዚህ ጋር እንደዚህ ተደርጋ ትሳል ማለት ነው። መስመር እንደዚህ ሳል። ስለዚህ የዚህን ታንጀንት ላይን የምናገኝ ከሆነ የዚህን ታንጀንት ላይን ስሎፕ የምናገኝ ከሆነ ኤምአርኤስ እናገኘን ይባላል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ካልኩሌት እዚች ፖይንት ጋር ማግኘት ከፈለጋችሁ ደግሞ እዚህ ጋር ያለውን ታንጀንት ላይን ስትሰሩ እዚህ ጋር ያለውን ታንጀንት ላይን የዚህን ታንጀንት ላይን ስሎፕ በመፈለግ ኤምአርኤስ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በታንጀንት ላይን መስራት ይችላል። ሌሎች ካልኩሌት የምናደርግባቸው ፎርሙላዎች አሉ። ለምሳሌ change in y divided by change in x ከላይ እንዳሳያችሁ የyውን ከዚህ ጋር ቀንሳችሁ ሲካፈል ለዚህ ነው ስናደርገው ከዚህ ሲቀነስ አድርገን ማግኘት እንችላለን። change in y over change in x ወይም ደግሞ price of x divided by price of y ብለንም ማግኘት እንችላለን። እሱንም እናየው ይሆናል። In other words, marginal rate of substitution refers to the amount of one commodity that an individual is willing to give up. ጌት ያለውን ደጋግሞ እያመጣው ነው ምን ያህል ጊቭ አፕ ማድረግ እንፈልጋለን by maintaining the same level of satisfaction ማለት ነው። ስለዚህ note that marginal rate of substitution x for y measures the downward vertical distance ነው. The amount of y that is the individual is willing to give up per unit of horizontal distance horizontal distance ምን ያህል ጊቭ አፕ ማድረግ እንፈልገውን በቁጥር ሜዠር የሚያደርግልን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከላይ እንዳየነው change in y divided by change in x የሚለውን እንትናል ማለት ነው። ስለዚህ however we multiply the value if you get from ቅድም እንዳልኳችሁ በኔጌቲቭ እንሰራዋለን ፖዚቲቭ የሆነ ቁጥር ስለሆነ ማለት ነው ኤክስፕረስ የሚያደርግልን it's always a positive value by the way MRS ማለት ነው። we already know that there is any substitution between commodities which gives the MRS negative value የሚሆነው downward sloping ስለሆነ ነው። for interpretation purpose ለመግለጽ እንዲያመች ግን በኔጌቲቭ አባዝተን ፖዚቲቭ ነምበር እንሰጠዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ምን ጊዜም ፖዚቲቭ ነምበር አድርገን ነው የምንሰጠው። the rationale behind the convexity of indifference curve is that there is a foreign willingness to exchange convex የሆነበት ምክንያት ደግሞ ኮንቬክስ ማለት ቅድም እንዳልኳችሁ ሚረሩ እንደዚህ ነው የሚሆነው ታጥፎ ነው የሚሄደው። የሆነበት ምክንያት ምንድነው? ዊሊንግነሱ እየቀነሰ ይሄዳል። ከዚህ ጋር ዊሊንግነሳችሁ በጣም ከፍተኛ ነው። በደንብ ዋይን ባንዲ ድሮፕ ማድረግ ትፈልጋላችሁ ለትንሽ አማውንት ኦፍ ኤክስ ማለት ነው። እዚህ ጋር ለትንሽ አማውንት ኦፍ ኤክስ ለመጨመር በደንብ ዋይን ድሮፕ ታደርጋላችሁ። ከዛ ግን
ከዛ ግን ምንም ዋይን በደንብ መቀነስ አትፈልጉም ብዙ ኤክስ ለመጨመር ራሱ ማለት ነው ስለዚህ that drop in willingness shows the convexity of the graph የግራፉን ኮንቬክሲቲ በደንብ ያሳያቸዋል ማለት ነው ስለዚህ ያንን ይገልጽላቸዋል ነው የሚለው እዚህ ጋር እሱን በቁጥር ተክቶ ገልጾታል በደንብ ድግግሞሽ እንዳይሆን ልዝለለው ስለዚህ overall the MRS decreases as we move downwards to the right decrease እያደረገ ነው የሚሄደው ስሎፕ ብለን ስለአወራን ስሎፕ ኦሬዲ ዲክሪዝ እያደረገ ነው የሚሄድ ዊሊንግነሱ ዲክሪዝ እያደረገ ነው የሚሄድ ያ ማለት MRSም ዲክሪዚንግ እያደረገ ነው የሚሄድ ማለት ነው the diminishing slope of an individual curve is an absolute terms is the main reason why we have a convex